Αυτοκτόνησε σε ηλικία 26 ετών ο Άρον Σβάρτς, ο αποκαλούμενος χαρισματικός hacker και ευρύτερα γνωστός ως πολιτικός κυβερνοακτιβιστής για τα ελεύθερα ψηφιακά δικαιώματα. Ξεκίνησε την καριέρα του στα 14, όντας ένας από τους συνδημιουργούς του πρότυπου RSS, όπως επίσης και του πασίγνωστου Reddit. Έπασε από κατάθλιψη, αλλά κανείς δεν γνωρίζει τα ακριβή αίτια του απονενοημένου διαβήματός του. A brilliant computer programmer, a world-class university, and a federal prosecutor. A three-way collision that some speculate led to a deepening depression for 26-year-old Aaron Swartz. Swartz was best known as the co-founder of Reddit, a widely used social news and entertainment website built around user-submitted content. A 26-year-old young man was found dead from an apparent suicide in his New York apartment just over a week ago. Swartz was the target of an investigation by the U.S. Attorney's Office in Massachusetts, accused of breaking and entering into an MIT storage closet and illegally downloading millions of academic articles and then making those articles public. You go possibly hack in. It's not even hacking in. It's not fair because he had a contract with them. He didn't break into their system. He was already in their system. Questions still remain about the truth behind his suicide, or as some Western media are now reporting, possible murder. There is no coverage in the mainstream media at all, and we have found no possible excuse for this death other than the interference of, we're believing, rogue elements within the Central Intelligence Agency are responsible. There is no other possibility, and that's a place that I go to very reluctantly, but I can think of no other responsible party. It has to be them. No one has this kind of power. No one would do something so obvious. There's no question that this was a murder. Η πρώτη γενιά hacker αποτελούνταν από τους πιο ταλαντούχους προγραμματιστές του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης, οι οποίοι έβρισκαν έξυπνους τρόπους για να ξεπερνάνε τα προγραμματιστικά εμπόδια. Οι προγραμματιστές έστελναν μηνύματα μεταξύ τους σε ένα λογισμικό μέσω του οποίου ελέγχαν το διαδίκτυο χωρίς να έχουν οποιαδήποτε άδεια. Το 1959 ο Τζον Μακκάρθι ανακάλυψε τον όρο τεχνητή νοημοσύνη που το αποκάλυψε ως η επιστήμη και τεχνολογία για να φτιάχνει ευφυείς μηχανές. Ο Ρέι Τόμλινσον το 1971 βρήκε έναν τρόπο αποστολής μηνυμάτων χρησιμοποιώντας το δίκτυο της ARPA, αυτό το οποίο ήταν πρόγονος του σημερινού διαδικτύου. Οι πρωτοπόροι hackers, θέλοντας να εξερευνήσουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας αλλά και να εξελίξουν το ταλέντο τους, ξεκίνησαν τον phone freaking. Ο πιο γνωστός phone freaker ήταν ο John Trapper ή αλλιώς Captain Crunch και ήταν ο εφευρέτης του μπλε κουτιού, μιας έξυπνης ηλεκτρονικής συσκευής. Οι Whistlers χρησιμοποιούσαν το κουτί μέσω του οποίου γινόταν η αποκωδικοποίηση από ηχητικούς τόνους σε τηλεφωνικούς κωδικούς των διάφορων χωρών. This guy right here, the Captain Crunch whistle, and if you glue this hole right here like this, that's 2600. When you blow the whistle into the phone, a little chink sound, that's the acknowledgement coming in from the other side saying, you're ready to process the call. If you had perfect pitch like blind phone freak Joe and Grecia, you could whistle calls through the network. Let's see if I make it this time. This is really hard to do. It sounded like all the tones were present, so the phone should be ringing about now. Okay, it hit the phone. Οι phone freakers πέρασαν πολύ χρόνο γύρω από τα τηλεφωνικά δίκτυα για να καταλάβουν πώς λειτουργούσε ένα τηλεφωνικό σύστημα. Άκουγαν συγκεκριμένες συχνότητες ήχων μέσω των οποίων καταλάβαιναν πώς δρομολογούνται οι γραμμές. Έμαθαν πώς να υποδίονται το προσωπικό των τηλεφωνικών εταιρειών και συνέλεγαν άχρηστο υλικό που πετούσαν οι εταιρείες.
Τα βράδια ένωναν τα δικά τους τηλέφωνα στις γραμμές των εταιριών και με τη βοήθεια του μπλε κουτιού εξερευνούσαν τα δίκτυα κάνοντας δωρεάν κλήσεις. Το phone freaking ήταν μια παράνομη διαδικασία μέσω της οποίας οι προγραμματιστές ελέγχαν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους χωρίς να ανησυχούν για τις συνέπειες. Πολλοί από αυτούς συνέχισαν να κάνουν hacking χωρίς να έχουν επιπτώσεις και άλλοι υπήρξαν τα εύκολα θύματα. Ο εύκολος στόχος που σε περίπτωση που το FBI ή οποιαδήποτε άλλη αστυνομική αρχή ήθελε να πατάξει το ηλεκτρονικό έγκλημα, αυτοί θα έπαιρναν όλη την ευθύνη. Ένα παράδειγμα εύκολου θύματος που σημαδεύτηκε από τις ενέργειές του στο phone freaking αλλά και γενικότερα στο hacking ήταν ο Kevin Mitnick, ο οποίος συνελήφθη για πρώτη φορά στις 15 Φεβρουαρίου του 1995 και καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης. Από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του θεωρείται ακόμα και σήμερα ο πιο περιζήτητος καταζητούμενος hacker στις Ηνωμένες Πολιτείες. Targeted by a man who went by the name of Eric. His real name was Justin Tanner Peterson. And Peterson was a co-defendant of another hacker, Kevin Poulsen. And Peterson was actually more of not a hacker, but more of a criminal. He was using credit card numbers, doing credit card, fraud. And he was busted in Texas. And then in an effort to reduce his sentence, he became an informant in the hopes of getting completely out of the mess he got himself into or getting a reduced sentence. So the FBI actually had Peterson target me. Ορισμένοι από αυτούς ενσωματώθηκαν σε εταιρείες ή πούλησαν τις ιδέες και τις εφευρέσεις τους έχοντας ως στόχο το κέρδος. Ο Steve Wozniak δανείστηκε την ιδέα του μπλε κουτιού και ασχολήθηκε με το phone freaking για αρκετό καιρό. Επηρεασμένος από το πάθος και τις ικανότητές του, άρχισε να πειραματίζεται ακόμα πιο πολύ, εξερευνώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και των υπολογιστών. Το 1976 εφήβρε το Apple I, όπου και ήταν αφορμή για να συνεργαστεί με τον Steve Jobs και στις 3 Ιανουαρίου του 1977 να ιδρύσουν την εταιρεία της Apple. In inventing the Apple I, he really didn't care about inventing a product. He just wanted a computer that would work the way he wanted it to. That had all the peculiarities to it and all the design features in it that a computer hobbyist would like to have. Steve Jobs, his high school buddy, who didn't do the hardware or the software, said, "Oh, hey, we could sell these things," and was as well, "Cool, man." Την ίδια χρονιά, και αφού ήδη το πρώτο Apple είχε αρχίσει να φέρνει μεγάλα έσοδα στην εταιρεία, εφευρέθηκε και βγήκε στην αγορά το Apple II. Right over here we've got the very first computer we ever built, long before we even started a company, and back in those days you had to scrounge all the components you could for as free or as cheap as you could, and there's probably under $200 total that ever went into buying a few parts at the local electronics store. I hand-wired the entire bottom, soldered it all together personally because there was no way to afford a technician, and that was the first Apple I computer ever. Τη δεκαετία του 90, ο Bill Gates, ιδρυτής της εταιρείας Microsoft, σε συνεργασία με την εταιρεία μηχανών γραφείου IBM, βγάζουν στην αγορά το πρώτο προσωπικό υπολογιστή με MS-DOS που λειτουργούσε τα Windows 1. Η Microsoft από τότε και ως και σήμερα είναι η μεγαλύτερη εταιρεία λογισμικού στον κόσμο και τα λογισμικά της είναι κλειστού κώδικα, δηλαδή απαγορεύουν οποιαδήποτε πρόσβαση, τροποποίηση, αντιγραφή ή διανομή του πηγαίου τους κώδικα. Αυτή η κίνησή τους για πολλούς υποστηρικτές των ανοιχτών τεχνολογιών θεωρείται επιθετική. Θεωρούν ότι ο πηγαίος κώδικας πρέπει να είναι ανοιχτός, όπως και η εμπορευματοποίησή του. Την απάντηση στο πολιτικό ερώτημα των κλειστών τεχνολογιών έρχονται να δώσουν λίγο αργότερα τα λογισμικά ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα, όπου ο κώδικάς τους μπορεί να χρησιμοποιείται και να διανέμεται ελεύθερα ανάμεσα στους χρήστες. Κάποιοι αντιστάθηκαν στα λογισμικά κλειστού κώδικα. Ο Ρίτσαρντ Στάλμαν το 1985 ίδρυσε το Free Software Foundation για την υποστήριξη του κινήματος ελεύθερου λογισμικού που προωθεί την καθολική ελευθερία στη δημιουργία, διανομή και τροποποίηση του λογισμικού. Αντίστοιχα, ο προγραμματιστής και hacker Linus Torvalds έγινε γνωστός ως πρωτεργάτης του λειτουργικού συστήματος Linux. Καταγόμενος από τη Φιλανδία και ενώ ήταν ακόμα φοιτητής, σχεδίασε και δημιούργησε τη βασική συνιστόσα για το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα. Το Linux εμφανίστηκε το 1991 ως ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα, το οποίο υπερτερούσε σε πολλά σημεία έναντι των Windows της Microsoft. Στα συστήματα ελεύθερου λογισμικού, κάθε διεργασία βασίζεται σε ένα πρόγραμμα ή ένα λειτουργικό ή σε ένα κομμάτι αυτού του λειτουργικού. Το πρώτο λειτουργικό σύστημα ελεύθερου λογισμικού που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 70 ήταν το Unix και ήταν ελεύθερο και ανοιχτό προς όλους τους προγραμματιστές να το επεξεργαστούν και να προτείνουν κάτι διαφορετικό. Hello, hackers. Hello, people who chase hackers.
Hello, people who are hackers who don't want to be called hackers. And hello, people who aren't hackers who want to be called hackers. Τα τελευταία χρόνια, οι hackers αλλά και το hacking σαν διαδικασία έχουν απασχολήσει αρκετά τον κόσμο της πληροφορικής, τους ερευνητές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και τους ανθρώπους. Στην προσπάθειά τους οι ειδικοί να δώσουν ακριβείς ορισμούς, έχουν κάνει ποικίλες κατηγοριοποιήσεις. Αν και μπορεί να διαφέρουν οι επιμέρους κατηγορίες, στην ουσία όλες βρίσκονται κάτω από δύο βασικές ενότητες: τους παράνομους και τους ηθικούς hacker. Ο Στίβεν Λέβι, Αμερικάνος δημοσιογράφος που μελετά εδώ και χρόνια την τεχνολογία, το ίντερνετ και την ασφάλεια του κυβερνοχώρου, το 1984 κατέταξε τους hackers σε τρεις κατηγορίες. Τους αληθινούς hacker, που ήταν οι πρωτοπόροι προγραμματιστές του MIT τη δεκαετία του 50 και του 60, τους hacker υλικού, που τη δεκαετία του 70 έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην επανάσταση των προσωπικών υπολογιστών, και τους hackers παιχνιδιών, που δημιούργησαν λογισμικό παιχνιδιών για το υλικό των προηγούμενων γενεών. Αντίστοιχα, ο David Wall, καθηγητής εγκληματολογίας, του οποίου οι έρευνες επικεντρώνονται στο κυβερνοέγκλημα, σε συνεργασία με τον Καναδό συγγραφέα Douglas Coupland, το 1995 έκαναν μια κάπως διαφορετική κατηγοριοποίηση. Κατέταξαν λοιπόν τους hackers σε τρεις κατηγορίες: τους cracker, hacker που παροβιάζουν και υποκλέπτουν δεδομένα από ξένους υπολογιστές; τους microserfs, μια λέξη που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τους ηθικούς hacker, αυτούς δηλαδή που ενσωματώθηκαν σε εταιρικές οντότητες; και τους ακτιβιστές, άνθρωποι των οποίων οι ενέργειες από τα μέσα του 1990 χαρακτηρίζονται από μια ανοιχτή πολιτική στάση. Άλλοι ενδύουν τους hackers με άλλου είδους χαρακτηριστικά, πιο συγκεκριμένα στον τομέα του security. Έχουμε τον λεγόμενο black hat hacker, ο οποίος είναι ο κακός. Υπάρχουν συγκεκριμένες επιθέσεις οι οποίες χρησιμοποιούν οι black hat hackers. Οι επικίνδυνες επιθέσεις είναι τα λεγόμενα targeted attacks. Δηλαδή, όταν κάποιος hacker που δεν γνωρίζει απλώς μια αδυναμία, γνωρίζει πολλές αδυναμίες και μπορεί να συνδυάσει τις αδυναμίες για να σε εκμεταλλευτεί με τρόπο δημιουργικό και να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα, όταν σε βάλει αυτός ο hacker στο στόχαστρο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μπει στο σύστημα σου. Και ο white hat hacker, ο οποίος είναι ο καλός, είναι αυτός που διενεργεί ελέγχους ζητητικότητας στους οργανισμούς για να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν επιθέσεις hackers. Υπάρχουν επίσης και οι grey hat hackers, οι οποίοι είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι είναι white hat hackers οι οποίοι στον ελεύθερο τους χρόνο κάνουν και κάποιον black hat hacking. Άλλοι λένε ότι είναι black hats, εγώ τους θεωρώ ότι είναι black hats οι οποίοι έχουν τις ηθικές αξίες να μην εισβάλλουν στα προσωπικά δεδομένα των ατόμων. Δηλαδή, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα σύστημα. Δεν τους ενδιαφέρουν οι προσωπικές πληροφορίες που βρίσκονται πάνω στο σύστημα. Άρα, το βλέπουν περισσότερο σαν ένα σταυρόλεξο ή ένα γρίφο, και με τη λύση του γρίφου σταματούν οποιαδήποτε ενέργεια και προχωρούν στο επόμενο γρίφο. Είναι οι σύγχρονοι κλέφτες. Οι κλέφτες παλιά μπαίναν μέσα στο σπίτι σου, πρέπει να έχουν φυσική πρόσβαση. Υπάρχει ο κίνδυνος κάποιον να τους δει, να τους αναγνωρίσει, γι' αυτό φορούσαν κουκούλες. Με τη δημιουργία του διαδικτύου υπάρχει η θεωρία του χάους, διότι ο καθένας δεν αποκαλύπτει το identity του, υπάρχει ευκολία στο να κρύψεις από πού προέρχεται η επίθεση ή το ποιος είσαι στο ίντερνετ. Από τη στιγμή που φοράς προσωπείο και δεν σε αναγνωρίζει κανένας, βγαίνει ο κακός σου εαυτός. Ο όρος hacker προϋπήρχε από τον σημερινό όρο που εννοούμε κάποιος που εισβάλλει στα συστήματα. Οι hackers ήταν άτομα τα οποία είχαν αρκετή τεχνική γνώση στα συστήματα πληροφορικής και τους άρεσε να ερευνούν πώς δουλεύουν διάφορα πράγματα, διάφορα προγράμματα, πώς δουλεύουν τα λειτουργικά συστήματα. Διενεργούσαν τα δικά τους τεστ για να δουν αν είναι καλό το πρόγραμμα, θα αντέξει κάποιες παραμέτρους που πιθανόν να μην είχε σκεφτεί ο προγραμματιστής. Ήταν δημιουργική στον χώρο του διαδικτύου και στον χώρο του συστήματος πληροφορικής. Free software is software that respects your freedom.
So it's free as in freedom, not as in price. We don't mean gratis software. We mean freedom-respecting software. With software, there are just two possibilities. Either the users control the program, or the program controls the users. In order for the users to control the program effectively, they need certain freedoms. So if the software respects these essential freedoms, then it's free software, and the users control it. The users control it individually and collectively in parallel. Any group of people with similar desires for the software can have their version that they control. And any individual who mostly agrees with that group but disagrees on one point can change his version. Εγώ είμαι υπέρ της έννοιας προσωπικά πάντα, είμαι υπέρ της έννοιας του ανοιχτού λογισμικού παρά του ελεύθερου, αν και κάπου υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ αυτών των δύο όρων και που πότε μπαίνει το ένα στα χωράφια του άλλου. Άμα είναι και ελεύθερο και ανοιχτό, τόσο το καλύτερο. Το ανοιχτό λογισμικό είναι λογισμικό του οποίου μπορείς να δεις τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή το source code που λέμε, το πώς έχει γραφτεί και να μπορέσεις στη συνέχεια να κάνεις τις αλλαγές σου, να προσθέσεις πράγματα και ακόμα καλύτερα να τα δώσεις πίσω αυτά στην κοινότητα που σου έδωσε αυτό το λογισμικό, ώστε να χρησιμοποιήσουν και άλλοι. Here's what I do. I say, you have the four freedoms. You're allowed to run this study and change it and distribute copies without or with modification. But there's a condition when you redistribute it. Anytime you distribute any work that contains any non-trivial piece of this work, you have permission only on the condition that this entire work you distribute be distributed under this same license, and that you provide the source code to the users, and a list of other such requirements, all making sure that he respects your freedom and passes along to you the same freedoms he got from me. Βασικά η φιλοσοφία ήταν ότι ο κώδικας του λογισμικού αυτούς πρέπει να είναι διαθέσιμος για να μπορεί κάποιος να αλλάξει, να διαφοροποιήσει τον κώδικα. Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογισμικό για οτιδήποτε θέλει, να κάνει αλλαγές, να δώσει αυτές τις αλλαγές σε άλλους, χωρίς νομικά προβλήματα. Διότι αν το αντιστοιχίσουμε με το ιδιόκτητο λογισμικό, αυτό το λογισμικό που παράγεται από εταιρείες, από εμπορικούς οργανισμούς, αυτόν δεν σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Είναι κλειστά προγράμματα τα οποία σε εγκλωβίζουν όταν τα χρησιμοποιάς, ούτως ώστε να μην μπορείς και να θέλεις να ξεφύγεις από τη χρήση αυτού του λογισμικού. Το ελεύθερο λογισμικό προσπαθεί να απεγκλωβίσει τους χρήστες από τον εγκλωβισμό, να τους δώσει πίσω τα δικαιώματα τους. Κυρίως το ελεύθερο λογισμικό έχει να κάνει περισσότερο με τα δικαιώματα του χρήστη. Open source is a way for people to collaborate on software without being encumbered by all of the problems of intellectual property, having to negotiate contracts every time you buy a piece of software, have a lot of lawyers involved. In general, we just want to get the software to work, and we want to be able to have people contribute fixes to that, etc. So we sort of sacrifice some of the intellectual property rights and just let the whole world use the software. Well, it actually began with the start of computers, because at that time, software was just passed around between people. And I think it was only like in the late 70s, early 80s, that people started really closing up their software and saying, no, you can never get a look at the source code. You can't change this software, even if it's necessary for you to fix it for your own application. And you can actually blame some of that on Microsoft. They were one of the real pioneers of the proprietary software model. I come from a background where even when I started Linux, I was 21 years old, and I had basically been programming half my life at that point. So I was in the situation where programming was a hobby, but it was almost a habit, that I had made some bad mistakes at times and bought some odd computers that were not very well supported. And as a result of that, I had gotten very used to the fact that you can't even buy ready-made programs. You have to write them yourself, because
I started off with a VIC-20, which was actually fairly common, but it was common at the time when it was not common to really buy stuff for it. So I started programming, then I switched to a computer that was very much unsuccessful, the Sinclair QL, that had a very small community, and again, that meant that there was never even a question of running programs that other people wrote. If you didn't write your own programs, you didn't do anything with that computer, pretty much. So I had been constantly just doing programming all my life, and I was looking for a new project, and they all ended up being things I used myself. Τα τελευταία χρόνια, οι hackers άρχισαν να ασχολούνται με τον hacktivisμό. Η κύρια δράση των hacktivistών εξελίσσεται μέσω του διαδικτύου και ο λόγος είναι πολύ απλός. Το διαδίκτυο έχει μπει για τα καλά στη ζωή των ανθρώπων. Είναι ένας χώρος ελεύθερης έκφρασης και ένα μέσο ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων. Οι χρήστες, βασιζόμενοι στην ανωνυμία, μοιράζονται ιδέες, απόψεις, προβληματισμούς και κουλτούρες που στόχο έχουν την ενότητα και την ισότητα. Από την άλλη, οι εκάστοτε κυβερνήσεις βλέπουν το διαδίκτυο ως κάτι το οποίο πρέπει να ελέγχεται και προτείνουν τον περιορισμό των δραστηριοτήτων των χρηστών αλλά και τη διακοπή της ελεύθερης πρόσβασης στην πληροφορία. Οι χρήστες, θέλοντας να προστατέψουν αυτό που έχουν, συγκεντρώνονται σε μεγάλες ομάδες που στόχο έχουν την διεκδίκηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Έτσι, προέκυψαν οι hacktivistές, ομάδες δηλαδή ανθρώπων που μοιράζονται το κοινό τους πάθος για τεχνολογία και οι ενέργειές τους έχουν άμεση σχέση με έννοιες όπως είναι ο ακτιβισμός, η διαμαρτυρία και η πολιτική ανυπακοή. Συνδυάζοντας τις προγραμματιστικές τους ικανότητες και την κριτική σκέψη, στοχεύουν σε μια κοινωνική αλλαγή. And I, felt growing up, I slowly had this process of realizing that all the things around me that people had told me were just the natural way things were, the way things always would be. They weren't natural at all. They were things that could be changed, and they were things that, more importantly, were wrong and should change. And once I realized that, there was really kind of no going back. I couldn't fool myself into saying, oh, I'm just going to go work for a business and ignore all that. Once I realized that there were real serious problems, fundamental problems that I could do something to address, I didn't see a way to forget that. Το ίντερνετ εξ αρχής δημιουργήθηκε για να είναι ελεύθερο. Ο παγκόσμιος ιστός ήθελε να μεταφέρει πληροφορίες με έναν τρόπο καθολικό και με έναν τρόπο ώστε να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Θέλω να πω ότι οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να μπλέκονται σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, και σημαίνει ότι όταν μπλέκονται, ότι το ίντερνετ έχει αποκτήσει μια πολύ μεγάλη σημασία στην εποχή μας. Γιατί καθορίζει ακόμα και την πολιτική γνώμη κάποιων ανθρώπων. Έχει να κάνει με την ενημέρωσή μας. Μπορεί ο καθένας σήμερα με ένα blog να γράψει τις απόψεις του ελεύθερα. So much of our lives are now configured, at least in part, on the internet. So we better start thinking about how we claim parts of the internet as spaces that we can also protest in. This is the point in history at which you decide whether or not protesting is possible online. You can stand up and you can say freedom of speech extends to online. We have the right to not be monitored by our government because of our opinions. It's up to you. You were here before. Could look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. Yeah, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? No, I don't belong here. I don't care if it hurts. Οι χρήστες πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουν να διαμαρτύρονται για πολλά πράγματα όπως έχουν ήδη ξεκινήσει. Να μην ακούνε την έννοια ακτιβισμός και να τρελαίνονται και να λένε τι είναι αυτό το πράγμα. Και ότι αν έχουν ένα σύμμαχο σε αυτή τη μάχη, τότε είναι οι ακτιβιστές. I'm angry
Occasionally I have small breakdown moments of terror, but I haven't stopped believing what I believed. I haven't stopped wanting to fight. I haven't stopped caring. Show me what democracy looks like! Show me what democracy looks like! We're trying to create a new, freer physical structure for the internet so that people can communicate on the internet without worrying that their information is being censored by a government, without worrying that a government or another organization is watching them, reading the data packets they send. Also, more importantly, just creating an internet with a physical infrastructure that is cooperatively owned by all the people using it. We believe strongly in publicly sharing what we find. We are very teacher-oriented in that we want people to actually dive in, get their hands on something, and become a part, not just be on the sideline. And we're almost, jazz musicians in the sense that we play off one another's energy and creativity, and with enough people coming together, you can create something you had no idea. You started down one path and you wound up all the way over here, but all of a sudden you're just happy about it. You're like, oh my gosh, I can't believe we made this too. Υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις. Συνήθως βάζουμε και τον όρο hack μπροστά για να φαίνεται πιο γραμμάτο. Μαζευόμαστε λοιπόν και προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα. Με διάφορους τρόπους. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε hardware το οποίο είναι ανοιχτό, όπως κάποιες πλατφόρμες όπως το Arduino ή το Raspberry Pi που έχουν βγει τώρα τελευταία. Καταλαβαίνεις σε κάποια φάση ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα μόνος σου. Και ότι αν δεν έχεις τους ανθρώπους δίπλα σου να σε βοηθήσουν, να σε υποστηρίξουν, ή αν δεν υποστηρίξει, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Και με τη σειρά σου, εσύ ο ίδιος μπορεί να ακούσεις για νέα project τα οποία δεν σε ενδιαφέρουν και να θες να βοηθήσεις, να πάρεις μέρα. Υπάρχει πολύς ενθουσιασμός. Υπάρχουν συνήθως νέοι άνθρωποι και δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι μπορεί να καταλαβαίνουν το τι ακριβώς υπερασπιζόμαστε εκείνη την ώρα. Αλλά είμαστε εκεί γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι αν δεν το κάνουμε τώρα, οι συνέπειες είναι πολύ μεγαλύτερες στο μέλλον. And so, because I had believed so long that change was impossible, it precluded me from taking any actions that could have caused that change. And so I think the first step for everyone out there is just to believe that you can accomplish something. I wanna lose control. I want a perfect body.